अनंत ज्ञानी अनंत दर्शनीवा जिनेश्वर परमात्मा जगत जीवना कल्याणार्थी आगमवाणी कल्पना करी। ये आगमना माध्यम द्वारा अनंत अनंत आत्मा मोक्षना परम को पामी गया। वर्तमाने पण महावीर क्षेत्र में संख्यात आत्मा मोक्षना परम को पामी रह्या छे। भविष्य में पण आज आगमवाणी आधार लईने अनंत अनंत आत्मा मोक्षना परम सुख पामी शकशे। ये सर्व आत्माओं बंधनों ने तोड़्या हशे, एमना बंधनों छूट्या हशे, त्यारे जे कर्मथी मुक्त थईने परम सुख ने पाम्या होय। આપણે ધર્મ તો કરી લેતા હોઈએ, સ્વાભાવિક થઈ પણ જતો હોય, અને પાપોનો ત્યાગ પણ સ્વાભાવિક થઈ જતો હોય, પણ એ બે પ્રત્યેના ભાવની અંદરમાં ધર્મ સ્વાભાવિક થઈ ગયો પણ એટલી રુચિ ન હોય। જો આ બેનો તફાવત બતાવું છું। અને પાપ પણ ઘણી વખત ન થતા હોય પણ એના પ્રત્યે અરુચિ ન થઈ હોય। બે અલગ દ્રષ્ટિ છે। तो स्वाभाविक धर्म थई गयो अने एना प्रत्येनो रुचि भाव होय ने तो आपने आनंद करावे। शुं करावे कि आज माराथी आज सामायिक थई, आज माराथी प्रतिक्रमण थई, आज मारे सवारे उठीने प्रार्थना पण थई। जेटला जेटला पण धर्मना अनुष्ठानो होय ए थई तो जता होय पण एनी अंदर रुचि न केळवानी होय। शुं न थई होय? जो रुचिनो भाव हो तो एना करता अलग एनो जवाब मळे। अने पापो पण कदाच हर जगह थई न जता हो, छूटी पण जता हो, पण ए करवा योग्य नथी एवो अरुचि भाव न थयो। जो पाप प्रत्ये अरुचिनो भाव आवे ने तो एनो लाभ पण थाय। आ लाभ अने अलाभनी वातो छे। तो आपणे धर्म तो करी लेता होइए, पापोनो त्याग पण थई जतो होय, पण एमां रुचि अने अरुचिना भावो आपणे केवा केळवाया छे। जो आ बेनो तफावत हुं अने तमे मात्र तमारी ज वातो एक छे एवी वात नथी, मारी पण साथे साथे वात छे। मैं कदाच केरी 50 वर्षथी न खाधी होय अने छूटी ज गई होय पण एना प्रत्ये अरुचि भाव थयो के नहीं? छूटी गया नहीं। जे छूटी गयुं छे एनो जो आपणे याद आवे तो एनो भाव एना प्रत्येनो केवो छे? रुचिनो भाव पड्यो छे। आ हुं शुं तफावत बतावुं छुं। पण एना प्रत्ये आपणे अंदर सारुं थयुं छूटी गयुं छे तो एना प्रत्येनो जो आपणे अरुचि भाव थाय तो ज्ञानीओ कहे छे एनो लाभ बताव्यो छे। एटले संसारनी अंदरमां रुचि अने अरुचिनी वात छे। मिथ्यात्व अने सम्यक दर्शन ए भावोनी जो आपणे वातो करीए तो आपणे रुचि क्या छे ने अरुचि क्या छे। संसारना प्रत्येक क्षेत्रनी अंदरमां आपणे केवो भाव जागतो होय अने ज्यां सुधी आवो ज भाव जागतो होय तो ए बधा भावो केवा छे? मिथ्यात्वना के सम्यकना? हे मने पण हजू वस्तुनी अंदरमां आकर्षण जागतुं होय, एनी अंदरमां मोह भाव जागतो होय। आ तो अनंत ज्ञानीओना वचन छे, मारा वचन नथी काई। अने एना प्रत्येनो जो भाव पड्यो होय आपणे तो ए संसार बंधनना कारणोथी शुं छे? अने ए संसार बंधनना कारणो आपणाथी छूटे नहीं त्यां सुधी बंधनथी मुक्त थवाय। संसार बंधनना कारणो मुख्य छे राग अने द्वेष। जेम पेला रुचि अरुचिनी वात बतावुं छुं के आपणे केटलो धर्म प्रत्येनो स्नेह छे अने केटलो संसार प्रत्येनो जे भाव पापना पड्या छे एना प्रत्येनो आपणे अभाव केटलो छे? थाय छे अभाव? विचार करजो तमे। आपणे पाप कदाच न पण थता होय पण एना प्रत्येनो अभाव थयो के नहीं आपणे? अने अभाव थाय तो आपणे लाभ करता बने, बाकी कई अभाव ज न थाय अने आपणे एम थाय के आपणे करता नथी, बाकी आ करता न होय पण एना प्रत्येनो जो थोड़ो पण भाव आपणो सौफ रहतो होय
તો અનંત જિનેશ્વરો મને ને તમને કે છે આપણા માટે તો બંધનો બંધાયેલા જ છે. રાગ અને દ્વેષના સતત બંધન. કેવા? રાગ અને દ્વેષના પેલા સૂત્રની અંદરમાં બોલીએ છીએ દોહી બે બંધન છે અને એ બંધન જ આપણે જન્મો જન્મ રખડાવે છે. ક્યાં? આખા સંસારના પરિભ્રમણનું કારણ હોય તો આ બે મુખ્ય કારણ. જીવ જ્યારે સુસુપ્ત અવસ્થામાં હોય ત્યારે તો આ રાગ દ્વેષના બંધનની ખબર પણ નથી. 5 સ્થાવરની અંદરમાં હોય, એને માત્ર શરીર મળ્યું હોય, એ સિવાય કંઈ જ ન હોય. શું મળ્યું હોય? એ સુસુપ્ત અવસ્થામાં હોય તે છતાં પણ અકામ નિદ્રા કરતા કરતા વિકલેન્દ્રિયમાં આવે. વિકલેન્દ્રિયમાંથી એ અસંગની પાછો તિર્યંચ બની જાય. એમાંથી આગળ વધતા વધતા કદાચ સંગની તિર્યંચ બની જાય. ત્યાં બોધ પામવાનો કોઈ અવસર ખરો? જવલે જ હોય. જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન કોને થયું છે? બધાને થયું છે. ગણતરીના આત્મા હોય અનંત જ્ઞાનીઓની દ્રષ્ટિમાં એ કાંઈ સર્વ જીવોને કાંઈ જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થઈ જતું નથી. તો આવા સ્થાનોની અંદરમાં હું અને તમે કેટલા જન્મો કર્યા આપણે? કેટલા ભવો કર્યા અને ત્યાં કાંઈ જ આપણે બંધનને જાણતા નથી કે ત્યાં શું રાગ છે અને શું દ્વેષ છે. સતત આવી હાર મારની અંદરમાં આપણું બિયારણ તો તૈયાર જ છે. રાગ અને દ્વેષ એ બે કર્મના જ બંધનના બીજ છે અને એ બીજ આપણે સતત ફળ આપ્યા કરે. શું કરે? જેમ પેલા ફળો પ્રાપ્ત કરવા માટે ફળ પ્રાપ્ત કરીએ કે કદાચ પાપ કોઈ પણ જાતનું પ્રાપ્ત કરવું હોય તો એના માટેનું શું હોય? બિયારણ હોય. અને એ બિયારણ દ્વારા ફળને પણ પ્રાપ્ત કરી શકે અને ફળને પણ પ્રાપ્ત કરી શકે. તો એ બિયારણ જેનું બરાબર છે એનો તો પાક આવવાનો છે. તો આપણા પણ બિયારણ કયા છે? રાગ અને દ્વેષનું બિયારણ સતત ને સતત મારું અને તમારું ચાલુ છે. પછી આપણે એમાં કઈ ધર્મ કરીએ તો કઈ રુચિએ દેખાય નહીં. દેખાય? સામાયિક કર્યાનો આનંદ આવે છે, કરી લીધી એમ થાય કે આજે રૂટિનમાં મારું થયું નથી. મુકેશભાઈ, એક સામાયિક થઈ ગઈ, એક પ્રાર્થના થઈ ગઈ કરતા હોય એની તો એમ થાય થઈ ગયું, પણ અંદરમાં જે ઉલ્લાસ જાગવો જોઈએ એ ઉલ્લાસ ના આવે, એના પ્રત્યેની રુચિનો ભાવ ન જાગે તો આપણને અનંત જિનેશ્વર શું કહે છે? કર્મ નાશ થઈ જાય. થાય, સર્વથા ન થાય એવી વાત નથી, પણ આપણે તો જેના માટે સમય ફાળવીએ છીએ, જેના માટે આપણે સમય આપીએ છીએ, એ સમય દ્વારા પણ આપણા જો કર્મ બંધનોના બંધનો છૂટે નહીં અને એ કર્મ બંધનો વધારે છૂટે એના માટેના પ્રયાસો ન થાય આપણા, મારા ને તમારા, તો અનંત જિનેશ્વરો આપણે શું કહે છે કે આના માટે તો સંસાર પરિભ્રમણ શેનો? પજેત ફાલકાની જેમ ઉપર જાય ને નીચે આવે, નીચે જાય ને ઉપર જાય, એના માટેની કોઈ આગળની ગતિ ખરી? તો એના માટેના અવશ્ય પ્રયત્ન કરવા જ પડે આપણે. જ્યાં સુધી રાગ અને દ્વેષના બંધનોના ભાવ હટે નહીં, એને આપણે છોડવાનો પ્રયાસ ન કરીએ. હજુ તો આપણી પાસે 2 જોડી કપડાં હોય તો ત્રીજી જોડી કપડાં લેવાનું. 2 જોડી નહીં, આ તો હું કહું છું મારી દ્રષ્ટિએ. મારે 3 જોડી કપડાં હોય એટલે મને એમ થાય તમારી આગળ પણ આટલા જ હોય. ઓહો, આમાં ક્યાં તમારું રાગ ભાવ ઘટે છે એ તો કયો? મીંડું લાગે મારા આગળ એમ કે છે. એમ ભાઈ કે છે 2 પાસે 0 લાગી જાય. 1 0 નહીં, પેલા ભાઈ કે છે 2 જીરા લાગી જાય. બોલો, હવે આમાં ક્યાંય રાગનો ભાવ ઓછો થાય છે? કે જે વસ્તુઓની પરિમિતતા લાવવાની છે, આપણી પાસે ઓછી વસ્તુ હશે એનો આનંદ આવે છે એમ થાય કે આ તો કપડા આવે. જોજો, આ રુચિ ને અરુચિ મેં પેલા જ કીધું છે કે આપણે કદાચ ન લીધા હોય તો પણ આપણા એના પ્રત્યેની અરુચિ ભાવ કેવો છે. ન લીધાનું આપણને અફસોસ ત્યાં કરતું હોય અને કદાચ આવી જાય તો એનો આનંદ થતો હોય, તો આ બધા જ કર્મબંધના કારણો છે. અનંત જિનેશ્વરો મને અને તમને સતત આવી ટકોર કરે છે કે આવા કેટલા સંસારના ભાવોની અંદરમાં રહેતા રહેતા ધર્મ કદાચ સ્વાભાવિક થઈ જતો હોય અને કદાચ પાપ પણ સ્વાભાવિક રીતે ત્યાગ થઈ જતો, પણ પેલી રુચિ અને અરુચિ આપણને કેટલા છે. જો હજુ લેવામાં પણ રુચિ પડી હોય તો
કર્મબંધનના કારણો છે. એ કર્મબંધનના કારણોથી અટકવા માટે અનંત જિનેશ્વરો મને અને તમને સતત ટકોર કરે છે કે જ્યાં આપણે આવી સરસ મજાની બોધ અને જાણવાનું મળતું હોય, આ એક જ ભવ એવો છે. કયો ભવ? મનુષ્ય ભવ જ એવો છે. બાકી આગળના આપણે જોયા પેલા 5 સ્થાવરના જીવોને શું મળે છે? જાણવા મળે છે કઈ? કશું એ જાણવા નથી મળતું. એનાથી આગળ વધો વિકલેન્દ્રના જીવોમાં, એને કઈ જાણવા મળે છે? બેન્દ્રિય, તેન્દ્રિય, ચોરેન્દ્રિય, કશું જ જાણવા નથી મળતું. સામાન્ય જાણ બોધ થાય પોતાની જાતે, અને એનાથી પાપ ન થાય માટે પુણ્ય થાય છે. શું? એનાથી પાપો વધારે ન થઈ જાય એટલે એના પુણ્ય વધતા 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 આગળ સુધી આપણે આવીએ છીએ. અને અહીં આવ્યા પછી શું કરીએ? સરવાળા કે બાદબાકી? જ્યાં સુધી રુચિ અને અરુચિની આપણી બાદબાકી ન થાય ત્યાં સુધી કર્મબંધનના ભાવોથી આપણે અટકી ન શકીએ. એ કર્મબંધનના ભાવોથી અટકવા માટે જ્ઞાનીઓ મને ને તમને આવા જ રુચિ અને અરુચિના ભાવોને જાણવા માટેના પ્રયાસ કરવાનું કહે છે. અને ધર્મ પ્રત્યે રુચિ અને પાપ પ્રત્યેની અરુચિ જાગે જ્યારે, ત્યારે જ આવા ભાવોને આપણે પામી શકીએ. પરમ સુખ સુધીના સ્થાન સુધી જવું હોય તો અનંત જિનેશ્વરના વચનને હું અને તમે આત્મસાત કરવા માટેના પ્રયાસ કરીએ તો અવશ્ય સફળ સફળ ને સફળ. ગુરુ વિના નહીં મુક્તિ દાતા, ગુરુ વિના નહીં માર્ગ બનતા, ગુરુ વિના નહીં સૌખ્ય કરતા, ગુરુ વિના નહીં ધાર્ય હટા. અનંત જ્ઞાની, અનંત દર્શની, ત્રિલોકીના તીર્થંકર પરમાત્મા શ્રમણ ભગવાન મહાવીર સ્વામીના શ્રી ચરણોમાં આપણી સૌની ભાવના અંતરિક્ષમાં વિરાજમાન સર્વ ગુરુ ભગવંતો, ગુરુને ભગવંતોના શ્રી ચરણોમાં આપણી સૌની ભાવના વર્તમાને વિરાજમાન સર્વ સંતો સતીજીઓના શ્રી ચરણોમાં આપણી સૌની ભાવના. આજે ચાતુર્માસિક પાખીનો દિવસ છે. ચાતુર્માસિક પાખી 4 મહિને આવનારી પાખી છે. આપણા જૈન દર્શનના નિયમ પ્રમાણે સર્વ સંતો, સર્વ સતીજીઓ મોડામાં મોડા આ દિવસે તો પોતાના ચાતુર્માસના નિર્ધારિત સ્થળે પહોંચી જ જાય. આ ચાતુર્માસ કલ્પનો આશય ભગવાને બતાવ્યો કે ચાતુર્માસમાં
જીવજંતુઓનો ઉપદ્રવ વધારે હોય. પંચ મહાવ્રતધારી સર્વ સંતો સર્વ સતીજીઓ જો વિહાર યાત્રા બંધ કરીને એક સ્થાને રહી જાય તો અહિંસા ધર્મના પાલનમાં એમને સુગમતા રહે. આ ચાતુર્માસિક કલ્પ 4 મહિના ધર્મની મોસમ અને એ મોસમમાં શ્રાવક શ્રાવિકાઓ અને સાધુ સાધ્વીઓ શું કરે? વધારે ને વધારે ધર્મ અનુષ્ઠાનો કરે, જેનાથી જે શક્ય હોય. અત્યારના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ પ્રમાણે લોકો ધર્મ કરણી કરતા હોય છે. હા, ધર્મ કરવો બધાને પ્રિય હોય છે, એટલે પ્રિય ધર્મી તો ઘણા જ છે. પણ હમણાં મહાસતીજીએ કહ્યું કે આપણા ભાવમાં ધર્મ વણાવવો જોઈએ, એટલે દ્રઢ ધર્મી બનવું જોઈએ. તમારા શ્રાવકના પ્રતિક્રમણમાં શ્રાવકનું જ વર્ણન આવે છે 6ઠ્ઠા ખામણામાં. હા, કેવા હોય શ્રાવક? હા, દ્રઢ ધર્મી પણ હોય અને સાથોસાથ પ્રિય ધર્મી પણ હોય. તમારામાં બંને ગુણો ખરા હે? વિચારી લેજો. અગર ન હોય તો લાવવાનો પ્રયાસ કરજો. હા, ધર્મ પ્રિય બધાને લાગે છે. ધર્મ કરનારા હોય એ બધાને ગમે છે. ધર્મના આચરણથી સર્વત્ર સુખ શાંતિ સમાધિ રહે એ બધાને ખબર છે. તમે પેલી સજાયમાં બોલો છો ધર્મ કરંતા જીવને, શું આગળ? દુખિયા ન દીઠા કોઈ. તમે પણ ધર્મ કરો છો. વિચારી લેજો, આપણા જીવનમાં દુઃખ આવે છે? નથી આવતું? આવે છે તો સહન થાય તેટલું આવે છે કે અસહ્ય દુઃખ પણ આવે છે? જો ધર્મ કરીએ છીએ તો આપણા જીવનમાં દુઃખ પ્રાયઃ દુઃખ રૂપ ન લાગે. આવે તો ખરું, દુઃખ ન આવે? કર્મના ઉદય જાગે તો દુઃખ આવે તો ખરું, પરંતુ એ દુઃખ રૂપ ના લાગે. આપણે બધા ધર્મના માર્ગે જ છીએ. ધર્મનું આચરણ યથાશક્તિ કરીએ પણ છીએ. ચાતુર્માસ કલ્પનું આ મંડાણ થઈ ચૂક્યું છે. આજે તો મહાપર્વ છે, ચાતુર્માસિક પાખી. આખા વર્ષમાં કેટલી વાર આવે? 3 વાર. અષાઢી પૂનમ, કાર્તકી પૂનમ અને ફાગણ સુદ પૂનમ. હા, આ 3 પૂર્ણિમા 4 મહિનાના પાપોને ધોવાનું સાધન છે. આપણા જૈન દર્શનમાં આપણા ભગવાને કેવી મજાની સુંદર વ્યવસ્થા ગોઠવી છે કે સાંસારિક જીવો
સાંસારિકમાં તમે જ આવો એમ નહીં. જ્યારે જીવના ભેદ પાડવામાં આવે ત્યારે બે પ્રકારના જીવો. હે, જીવ કેટલા પ્રકારના? કયા કયા? સિદ્ધ અને સંસારી. અમે પણ માને કે સર્વ સંતો સર્વસતીજીઓ પણ હજુ સિદ્ધ નથી, તો અમારું સાંસારિક જીવન કહેવાય કે ના કહેવાય? હા, વિરતિ યુક્ત સાંસારિક. સંસારમાં રહેવાનું તો છે. તો સર્વ સંસારી જનો માટે 18માંથી કોઈ પણ પાપો જાણતા અજાણતા થતા જ હોય છે. 18 પાપમાં તો રાગ પણ આવી જાય, એમાં દ્વેષ પણ આવી જાય, એમાં ક્લેશ પણ આવી જાય, કંકાસો પણ આવી જાય. ના આવી? અને આ બધા પાપો દ્વારા જો દરેકના આત્માઓ ભારે કર્મી બનતા હોય તો જૈન દર્શનમાં હળુ કર્મી બનાવવાનો એક માર્ગ છે. શું છે? કેવા બનવાનો? હળુ કર્મી એટલે શું? હળવા થઈ જઈએ. તમને ખબર છે, પેલા છોકરાઓ રમતા હોય, એમની પાસે ફુગ્ગાઓ હોય, અને એવો ફુગ્ગો અહીંથી ઉડાડે તો જો મકાન હોય તો એની છતમાં પહોંચી જાય. ગમે તેટલી ઊંચાઈ હોય ત્યાં સુધી એ પહોંચી જાય. ફુગ્ગો ઉપર શા માટે પહોંચે? અને કદાચ કોઈએ પથ્થર ફેંક્યો તો એ નીચે જ આવે. સમજાય છે? ફુગ્ગો ઉપર શા માટે જાય છે? એ હળવો છે, એમાં હલકો ગેસ ભરેલો છે, એટલે છત પર જઈને અટકી જાય છે. પણ છત ના હોય તો આગળ આગળ આગળ. આપણે આગળ આગળ ક્યાં સુધી જવું છે? ક્યાં સુધી જવું છે? કોઈ તો કહો કે અમારે અહીંયા જવું છે. આપણે પણ હલકા થઈને આગળ 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 ક્યાં જઈને અટકશું? જ્યાં આપણને ધર્માસ્તિકાય નહીં મળે ત્યાં સુધી જવું છે. શું નહીં મળે? ખબર છે ને બહેનોને? છોકરાઓ કરતા હોય ને તો ખબર જ હશે. ધર્માસ્તિકાય ક્યાં ન મળે? લોકાગ્રહ પહોંચી જાય અને પછી અલોક શરૂ થવાનો હોય તો લોકાગ્રમાં સિદ્ધ શિલા છે, સિદ્ધ ક્ષેત્ર છે, અને ત્યાં જઈને આત્મા અટકી જાય. પણ ક્યારે? કર્મના ભારથી હળવો થાય ત્યારે. તમે બધા કબૂલાત કરી લેજો, હૈયે હાથ મૂકીને કહેજો કે આપણાથી પાપ કર્મ થાય છે કે નથી થતા? અરે થાય છે કે નથી થતા નહીં, હું કહું છું કે કરો છો કે નથી કરતા. થવું અને કરવું એમાં પણ તફાવત છે, નથી? સમજાય છે? થઈ જાય. આપણે ચાલતા હોય ને કોઈ કીડી મકોડા પગ નીચે આવી પણ જાય, કંઠવા જેવા જીવો આવી જાય, આપણે એમની હિંસા કરી નથી, પણ થઈ ગઈ છે. અને તમે તમારા સાંસારિક કામોમાં છકાયેલા જીવોનો જે આરંભ સમારંભ જાણી જોઈને કરો, તે શું કહેવાય? એ હિંસા ખરી કહેવાય. તો આવી હિંસાઓ, આવા કર્મ બંધનો, આવા પાપો
આ ભવમાં જ થાય છે કે પૂર્વના ભવોમાં કરી કરીને આવ્યા છીએ? હે, બહુ વિચારવા જેવા આ જીનેશ્વરના વચનો છે. વારંવાર વારંવાર આ સંસારમાં જે ભવોમાં ગયા ત્યાં જીવે એક કામ જરૂર કર્યું છે. કયું? કર્મ બાંધવાનું. એક કામ દરેક જન્મમાં દરેક ભવોમાં કર્યું, કર્મ બાંધવાનું. અને આ તો સમજણનો ભાવ આવ્યો. કયો ભાવ? મનુષ્ય જન્મમાં વિચાર કરવા માટે બુદ્ધિમત્તા, મગજ, જેને તમે બ્રેન કહો છો, એ મળ્યું છે. મનુષ્ય જન્મમાં હિત અને અહિતનો વિવેક કરી શકાય છે. નથી કરાતું? અને તમને હજી કદાચ એવું નિરીક્ષણ ન થયું હોય કે આપણે કોઈક અધર્મ, કોઈ પાપનું, કોઈ કર્મ બંધનનું કામ કરવાને તૈયાર થયા, એવું તો હોય ને, તૈયારી, પૂર્વ તૈયારીઓ. તો એ કર્મ બંધન કરતા પહેલા અંદરથી પણ એક અવાજ આવે. તમે સાંભળ્યો છે? હે? નહીં. તમે સાંભળ્યો છે અવાજ? એને કહેવાય ઇનર વોઇસ. શું કહેવાય? અંદરનો અવાજ. આ તારા માટે યોગ્ય નથી, આ તારે કરવા યોગ્ય નથી, એવું સમજાતું પણ હોય. ન સમજા? ઘણી વાર સમજાતું હોય છતાં પણ આપણે, કહેવાય છે ને, આંખ આડા કાન કરી. બેનો, આંખ આડા કાન કરવા એટલે શું? હે? આંખ આપણી અહીં છે, કાન અહીં છે, એને આંખ આડા કેમ કરાય? હે? અને છતાં પણ હે, જોઈએ છીએ, જાણીએ છીએ, સમજીએ છીએ કે આ પાપ કર્મ છે, આ મારા હિત માટે નથી, આ મને દુઃખદાયક છે, આજે નહીં તો કાલે મારે જ ભોગવવા પડશે. આવું કોણ ન જાણતા હોય? કોણ ન જાણે? નાના બાળકને પણ ખબર પડે. જો તમે જૈન શાળામાં મોકલતા હો અથવા તો લુકેનલનમાં મોકલતા હો તો એ બાળકોને પણ સમજાય. અમે મૂળજીનગર ચાતુર્માસ કર્યું, ત્યાં એક ભાઈ વાત કરતા હતા કે મારો દીકરો, એનો નાનકડો બાબો એ પાઠશાળામાં જાય છે અને બેને શીખવાડ્યું કે કંદમૂળ જૈનો એ ન ખવાય. તમને ખબર છે ને બધાને? હે? તો કંદમૂળ જૈનોને ન ખવાય. અને એમના જ દાદા, જે ભાઈ મને વાત કરતા હતા, એ જ ભાઈએ કીધું કે મારે તો એવા બધા પ્રોબ્લેમ છે, લસણ તો લેવું જ પડે. સાંભળો, આ તો ઘણાની વાત છે, એકની વાત નથી. તો જ્યારે જ્યારે લસણનો પ્રયોગ હું કરું, હું મીન્સ મારી વાત નથી, પેલા ભાઈની, તો પેલો બાબો કહે કે મારા દાદા જૈન નથી. શું કહે? મારા દાદા જૈન નથી. આંગળી ઊંચી કરો, આમાંથી કંદમૂળ વાપરનારા કેટલા? હે? બસ બે ચાર જ. બહુ સારી વાત છે. આ તો હિંગવાળા સંઘ છે. હે? કયો સંઘ છે મુકેશભાઈ? અને કદાચ કંદમૂળ ખાતા હોય તો પણ આજે જે દિવસ આવ્યો છે એ શાના માટે આવ્યો છે? વ્રત, પચખાણ, નિયમ.
જેટલા થઈ શકે તેટલા કરવા માટે. તો આપણે વાત કરી રહ્યા હતા કે આપણે જે પણ પાપો કર્યા હોય, જાણતા કર્યા, અજાણતા કર્યા, એ બધાને દૂર કરવા માટે પાખીનો દિવસ આવ્યો, ચોમાસી પાખી. અને આપણા ભગવાને તો કેવી વ્યવસ્થા બતાવી છે કે આખો દિવસ કઈ પાપ થઈ જાય તો સંધ્યાકાળે મનસુખભાઈ શું કરવાનું? કરો છો કે નથી કરતા? બહુ વિચારવા જેવી વાતો છે. ભગવાને વ્યવસ્થા બતાવી શુદ્ધ થવાની, પરિશુદ્ધ થવાની, પાપોને પ્રક્ષાલ કરવાની, અને છતાં આપણે શેનાથી વંચિત રહીએ? પાપો કર્યા જ કરીએ. આખા દિવસના પાપ દેવસી પ્રતિક્રમણથી, આખી રાત્રિના પાપ, રાતમાં કોઈ પાપ કરે કે ના કરે? સંસારી જીવો છે તો રાતના પણ કેટલા, અને મનથી, વચનથી, કાયાથી, આહા, પેલું કર્મનું કારખાનું ચાલુ ચાલુ અને ચાલુ, ડે એન્ડ નાઈટ. ક્યારે ખબર છે ને? 24 કલાક કારખાના ચાલતા હોય. આપણું કારખાનું ચાલે છે. તો રાત્રે કરેલા પાપો વહેલી સવારના પ્રતિક્રમણથી દૂર કરવાના. 15 દિવસના હોય તો પાખી પ્રતિક્રમણ. આહા, આપણા પૂર્વાચાર્યોના દીર્ઘ દ્રષ્ટિની વાતો કરીએ તો એને નામ શું આપ્યું? પાખી શબ્દ આપ્યું. કોણ કહેશે પાખી એટલે શું? પાખી બે શબ્દો જ છે. નહીં? પાપથી ખાલી થવાનો. સારી વાત છે. હજી પણ કર્મને પાખા પાડવાના. પાખા પાડવા એટલે ખબર છે? ઘણા બહેનો કહેતા હવે મારા વાળ પાખા પડી ગયા. પાખા પડવા એટલે શું? ઓછા થઈ જવા. જો તમે 15 દિવસે પણ કર્મને પાખા ન પાડો તો પછી તમને બધાને આશ્વાસન બહુ મળી જાય કે ચોમાસી પાખી આવશે ને એક સાથે. કેટલા? 4 મહિનાના પાપો એક સાથે પાખા પાડી દેશું. ના, એનાથી પણ હજી તમે આગળ વધો. ઘણા ભાગ્યશાળી એવા છે. કેવા? કે વર્ષે એક વાર સંવત્સરી આવે છે. આવે ને? લોકો એવા છે. વર્ષે એક વાર સંવત્સરી આવે. સંવત્સર એટલે જ વર્ષ. અને વર્ષે આવનારી પાખી, વર્ષે આવનારું પ્રતિક્રમણ, તેને શું કહેવાય? સંવત્સરી. અમે તો આખું વર્ષ મોજ મજા આનંદ કિલોલ કરશું, કર્મ બંધન કરશું, અને પાખી સંવત્સરીના દિવસે શું કરશું? એક સાથે. તમારે કંઈક ડિલીટ કરવું હોય તમારા જ મોબાઈલમાં તો એની પણ વ્યવસ્થાઓ હોય કે એક એક કરીને નહીં, હું તો એક સાથે બધું ઉડાડી દઈ. આવું પણ હોય ને? આ તો યંત્ર છે. પણ આપણા આત્મામાં પણ આવા ભાવો પડ્યા હોય. આજે તમે શું કરશો? આજે તો ચાતુર્માસિક પાખી છે. 4 મહિનાના પાપો અમે પ્રતિક્રમણ કરીને પાખા પાડી દઈશું. પણ ભાગ્યશાળી હશે એટલા જ પ્રતિક્રમણ કરશે.
પ્રતિક્રમણ પણ અહીં બેઠેલા બધા કરશે. હા, બેનો હા પાડે છે, અને બહુધા તો બેનોને જ ધર્મ કરવાનો હોય છે. હે, મોનોપોલી કોની હોય? હે, અમારા બહેનોની હોય, અને બહેનોના હૃદય કુમળા હોય એટલે એમને ધર્મ સ્પર્શે પણ ખરો અને એ કરે પણ ખરા. પણ તમને ખબર છે, જૈન દર્શનનો એક એવો પણ નિયમ છે. શું દર્શકભાઈ? જૈન દર્શનનો એવો પણ એક નિયમ છે, પુરુષ જ્યેષ્ઠતા. શું? પુરુષની જ્યેષ્ઠતા એટલે એ જ સર્વોપરી ગણાય. શું કામ? આપણું સાયન્સ કહે છે કે બહેનોમાં જેટલી શારીરિક તાકાત હોય એના કરતા 8 ગણી તાકાત ભાઈઓમાં હોય. જો શરીર બળ વધારે તો એની સાથે મનોબળ પણ વધારે. તમે તો બધા અનુભવતા હશો. મનોબળ જેનું વધારે એ આત્મબળને પણ વધારી શકે. પણ ખાટલે મોટી ખોટ, ભાઈઓ ધર્મ ઓછો કરે. ઓછા ભાઈઓ કરે એટલા બરાબર કરે, પણ પ્રમાણ કોનું વધારે હોય? અમારા બહેનોનું વધારે હોય. હા હા, ભાઈઓ પાપ ઓછા કરે એના માટે તો બહુ વિચાર માંગે. હે, તમે જ વિચારજો કે પાપ કોનાથી વધારે થાય. હું તમને એક નાનકડું ઉદાહરણ આપું કે એક 5 વર્ષનો બાબો છે અને એ 5 વર્ષની બેબી છે અને સામે 5 વર્ષનો બાબો છે. હા, કદાચ ટ્વિન્સ પણ હોઈ શકે, ભાઈ બહેન પણ હોઈ શકે. અને બંને વચ્ચે જ્યારે ઝઘડો થાય ત્યારે તાકાત વધારે કોનામાં હોય? શરીરની તાકાત કોનામાં વધારે હોય? ભાઈમાં હોય. પણ ભાઈમાં બેન પ્રત્યે થોડી કોમળતા પણ હોય, એટલે કદાચ બેન જીતી જાય, પરંતુ બહુધા, અને આ તો ભગવાન કહી ગયા છે, પુરુષમાં તાકાત વધારે. અને એ પુરાવો પણ આપે કે એક બેન સામાયિક કરે અને એક ભાઈ સામાયિક કરે. ભાઈઓમાં એટલી નિષ્ઠા હોય કે મેં જે ધર્મ સ્વીકાર્યો, સામાયિકનો પણ ધર્મ છે, એટલે જેટલું કરે એટલું સાંગોપાંગ સારું કરવાનો પ્રયાસ કરે. બેનો યાદ રાખજો. અને બહેનોમાં તો મારે કહેવું ના જોઈએ, પણ સામાયિક બાંધવી હોય ને તો પગથિયા ચડતા ચડતા પાઠ મનમાં બોલતા બોલતા આવે. આવું કોઈ કરતા હોય કે ના કરતા હોય? કરતા હોય છે. સ્વીકારે ના સ્વીકારે એ પછીની વાત છે. અને બધા ના જ કરતા હોય, કોઈ જ કરતા હોય, પણ એમના મનમાં એમ હોય કે આપણે બેસીએ ત્યાં છઠ્ઠો પાઠ બોલાઈ જાય એટલે સામાયિકના સમય ગણાતો થાય. આવી ભાવના હોઈ શકે. હા, તો કહેવાનો આશય છે, ભાઈઓનો ધર્મ નક્કર પણ હોય, જેટલો કરે તેટલો, અને બહેનોમાં થોડી થોડી પોલાણ હોય. થોડી થોડી એમાં બાંધછોડની શક્યતા હોય. આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ પાપો બધાથી થાય છે. મને મુકેશભાઈ કહે છે ભાઈઓ પાપો ઓછા કરે.
મારા મગજમાં એ વિચાર ચાલે છે કે ભાઈઓના પાપો ઓછા હશે કે કેમ? હશે કે કેમ? અગર હોય તો બહુ સારી વાત છે, અને ન હોય તો એ પાપોનું પ્રક્ષાળ કરવું પડે, એને પાખા પાડવા પડે, એને હળવા કરવા પડે, અને એના જ માટે આ પર્વ આવ્યું છે ચાતુર્માસિક પાખીનું. જૈન દર્શનના નિયમ પ્રમાણે પ્રતિક્રમણના કેવા કેવા ભાવો છે. પ્રતિક્રમણના એક એક શબ્દમાં કેટલી તાકાત છે. જો ભાવથી પ્રતિક્રમણ કરે તો અવશ્યમેવ કર્મ મુક્તિ મળે. આજે સંધ્યાકાળે ચાતુર્માસી પાખીનું પ્રતિક્રમણ કરવાનું છે, અને આજથી શરૂ કરીને કાર્તકી પૂર્ણિમા સુધી આપણે આ ધર્મને, ભલે ને દરરોજ પ્રતિક્રમણ કદાચ કોઈ ના કરતા હોય તો પણ રાત પડીએ શાંતિથી બેસીને 15 મિનિટ પોતાના જ પાપોની આલોચના કરવી. આવું થઈ શકે? સૂતા પહેલા 15 મિનિટ આજે આખા દિવસમાં આપણે શું કર્યું, એમાં મને ક્યાં ક્યાં દોષ લાગ્યા, પાપ લાગ્યા, એની વિચારણા કરવી હોય તો કરાય કે ના કરાય? એને ભાવ પ્રતિક્રમણ કહે છે. તો પ્રતિક્રમણ એ પાપથી પાછા ફરવાની ક્રિયા છે. આપણે 4 મહિના ધર્મની આરાધના કરવાની છે. ધર્મ કરતા કરતા પણ ક્યારેક પાપ લાગી જાય, ના લાગે? એક જગ્યાએ સુભાષિતકારે કહ્યું છે, અન્ય સ્થાને કૃતમ પાપમ ધર્મ સ્થાને વિમુચ્યતે. ધર્મ સ્થાને કૃતમ પાપમ વજ્રલેપો ભવિષ્યતિ. બહુ સહેલું સુભાષિત છે, પ્રાય બધાને સમજાઈ જાય તેવું પણ છે કે અન્ય સ્થાનમાં, ધર્મ સ્થાનની જે બોર્ડર છે એ છોડીને તમારા કર્મ ક્ષેત્રમાં કરેલા પાપો ક્યાં આવીને દૂર કરવાના છે? ક્યાં આવીને દૂર કરશો? અન્ય સ્થાને કૃતમ પાપમ, અન્ય સ્થાનમાં કરેલા પાપો ધર્મ સ્થાને વિમુચ્યતે. એનાથી મુક્ત થવું હોય તો આ ધર્મ સ્થાન છે. હજી સુભાષિતકાર આપણને બોધ આપે છે બીજા ચરણમાં, ધર્મ સ્થાને કૃતમ પાપમ વજ્રલેપો ભવિષ્યતિ. શું કહે છે? કદાચ કોઈનાથી છદ્મસ્ત અવસ્થાના કારણે, રાગ દ્વેષના કારણે, ઈર્ષા દેખાયના કારણે, કોઈનું બુરું કરવાની ભાવનાથી, મારું જ હિત થાય એવી ભાવનાથી આ ધર્મ સ્થાનમાં જો કંઈક પાપો, જો કંઈક કર્મો બંધાઈ ગયા તો એને છોડવાનું સ્થાન કયું? ક્યાં જશો? તમારા કર્મ ક્ષેત્રમાં બાંધેલા કર્મો ક્યાં છૂટશે? અહીં ધર્મ ક્ષેત્રમાં છૂટી જશે. ધર્મ ક્રિયાઓ દ્વારા, અનુષ્ઠાનો દ્વારા, જપ જાપ દ્વારા, વ્રત તપ દ્વારા છૂટી જાય ને? પણ
અહીં કરેલા પાપો ભોગવીએ છૂટકો. હે વજ્રલેપ એટલે વજ્રનો લેપ બની જાય. ખબર છે વજ્રનો લેપ? વજ્ર એક ધાતુ છે, મજબૂતમાં મજબૂત ધાતુ છે. એનો જો લેપ કરવામાં આવે તો એ ઉખડે નહીં. એટલે આપણા જૈન શાસ્ત્રોના પરિભાષા પ્રમાણે એને નિકાચિત કર્મ કહેવાય. શું કહેવાય? શું કહેવાય? જૈન પરિભાષામાં એને નિકાચિત કર્મ કહેવાય. એ વજ્રલેપ જેવા બની જાય, એ ભોગવ્યે જ છૂટકો. હમણાં પછીના જન્મમાં જન્માંતરમાં ગમે ત્યાં ભોગવવા જ પડે. તો મનમાં આજે એટલું તો જરૂર નક્કી કરજો, પછખાણ નહીં. એટલું તો નક્કી કરજો કે આ સ્થાનમાં આવીને રાગ દ્વેષ ના કરવા. હે થઈ શકે? અહીંયા તો ધર્મ કરવાનો છે. અરે કરેલા પાપોથી છૂટવાનો આ માર્ગ છે, આ સ્થાન છે. રાગ દ્વેષ કરીને આપણે શું કરશું? નિકાચિત કર્મનું બંધન. હે આજે ચોમાસી પાખીનો દિવસ છે અને સાથોસાથ અન્ય દર્શનના નિયમ પ્રમાણે અને આપણા આખાએ હિન્દુ સંસ્કૃતિના પ્રમાણે આજની પૂર્ણિમાને શું કહેવાય? ગુરુ પૂર્ણિમા કહેવાય. તમને ખબર છે ભારતીય આર્ય સંસ્કૃતિમાં કોઈ પણ વાત ગુરુ વિના અધૂરી રહે. શું? તમે નવું મકાન લીધું અને તમારે રહેવા જવું છે, ત્યાર પહેલા તમને મનમાં કોણ યાદ આવે? કોઈ સંતો આવે, કોઈ ગુરુ ભગવંતો આવે અને ત્યાં પગલાં પાડી જાય તો અમે શાંતિથી રહીએ. તમારો કોઈ સારો પ્રસંગ હોય, કોઈ માઠો પ્રસંગ હોય, તમે કોને બોલાવો? ગુરુજનોને. હે તમારી જ્યાં શ્રદ્ધા પહોંચતી હોય એ વ્યક્તિને બોલાવો. પણ ગુરુ વિના પ્રાય તમે આ આર્ય સંસ્કૃતિ છે એટલા માટે ગુરુનું મહત્વ છે. અને ભારતીય આર્ય સંસ્કૃતિમાં તો આ પરંપરા વર્ષોથી ચાલી આવે છે. ગુરુ અને શિષ્ય, શિષ્યને પોતાનું સર્વસ્વ સમર્પિત કરવું હોય તો ક્યાં કરવાનું? ગુરુ સમક્ષ. પણ કરવું હોય તો હે તમે કહેશો એવા ગુરુ ક્યાં મળે? મનસુખભાઈ, મનમાં એ જ વિચારો છો ને? એવા ગુરુ ક્યાં મળે? હે દુનિયાનો માનવ ગુરુની શોધમાં નીકળે, ગુરુને ગોતવા નીકળે. આ નહીં ને પેલા સારા, પેલા નહીં ને પેલા સારા. હે આવું તો થાય? મનમાં ના થાય? થતું જ હોય તો ગુરુને શોધવા જતા કદાચ ગમે તેટલો લાંબો કાળ વીતી જાય, કાંઈ વાંધો નહીં. પણ એકવાર મનથી એવો ભાવ જાગે, કોઈ વ્યક્તિ એવા અલગારી પુરુષો હોય, એવા સંતો હોય જેને જોતા જ આપણું મન એમાં જચી જાય, રૂચી જાય. આજ આપણા ગુરુ એમ માનીને આપણને નમવાનું મન થઈ જાય. આપણું જીવન સમર્પિત કરવાનો ભાવ જાગી જાય તો સમજવું કે આ આપણા ખરેખર ગુરુ છે. અને આવા ગુરુજન મળી જાય
તો આપણને લાભ કંઈ મળે કે ના મળે? હે, ઘણા લોકોની માન્યતા હોય ગુરુ અમને કંઈક એવો મંત્ર આપી દે કે અમારા જીવનમાં સુખ શાંતિ આનંદ બધું જ રહે. બરાબર છે, આવું તો મનમાં ભાવ મંત્ર આપે, અમે જપ્યા કરીએ અને અમારું જીવન સરસ રીતે પસાર થઈ જાય. કોઈ વળી એવું વિચારે કે આ તો બહુ મોટા સાધકાત્મા છે, તપસ્વી છે, એ પોતાનો જમણો હાથ અમારા માથા પર મૂકી દે યા તો વાંસા પર ધક્કો મારી દે, શું તો અમારું જીવન સફળ, હે બેડો પાર. આહા, આપણી અપેક્ષા હોય છે કે ગુરુ કંઈક આપણને આપી દે. આપતા પહેલા આપણું સમર્પણ જોઈએ. શું જોઈએ? હે, વ્યક્તિમાં પોતાનામાં એવું સમર્પણ હોય તો ગુરુને પણ સામેથી ધક્કો મારવાનું એ મન થઈ જાય, કંઈક મંત્રોચ્ચાર સાધના દેવાનું પણ મન થઈ જાય અને એમના જીવનમાં ક્યાંય તકલીફ ના પડે. પણ એના માટે સમર્પણ જોઈએ. સમર્પણ બહુ મોટી ચીજ છે. શું સમર્પણ એટલે શું? મારું જે છે તે તમારું છે, સમર્પિત કરી દેવું. તમને ખબર છે, સ્વામી રામદાસના શિષ્ય હતા શિવાજી મહારાજ. શિવાજી મહારાજ એ સ્વામી રામદાસને પોતાના પરમ ગુરુ માને અને એક દિવસ સ્વામી રામદાસ એમના આંગણે આવી ગયા. આહા, સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો. શિવાજીના રોમે રોમમાં શું થાય? આનંદ પુલકિતતા આવી ગઈ, હર્ષોલ્લાસમાં આવી ગયા. શું દેવું? ગુરુ પધાર્યા છે, તમે શું આપો? રોટલી, દાળ, ભાત, શાક જે તૈયાર હોય તે આપીએ. હે, શું આપો? શિવાજી મહારાજના આંગણે કોણ પધાર્યું? સ્વામી રામદાસ આવી ગયા. ધન્ય કરી, ધન્ય ભાગ્ય. એમના રોમરાય પુલકિત થઈ ગયા. તમને ખબર છે ને, શ્રીમદજી કહે છે શું? પ્રભુ ચરણ કને ધરું. હે, હું પ્રભુના ચરણે શું ધરું? એ ગુરુ એમને પ્રભુ જેવા લાગતા હોય. એમણે કહ્યું કે મારું સગળું રાજ્ય વગેરે બધું જ તમારા ચરણે સમર્પિત કરી દઉં છું. તો સ્વામી રામદાસ એ કેવા હતા? લઈ લીધું બધું? નહીં. એ કહે છે હું તો સંત છું, સંન્યાસી છું, મારે તારું કાંઈ ન ખપે. આ બધું તું જે મારા ચરણે ધરવા માંગે છે એ મને કાંઈ ન ખપે. કહે છે મેં તો આપી દીધું, હવે તમારે જે કરવું હોય તે કરો. જુઓ, આને પણ શાસ્ત્રમાં બે શબ્દો મળ્યા છે, એક ગુરુ માટે, એક શિષ્ય માટે. કયા શબ્દો છે? હે, આપણા જૈન શાસ્ત્રોમાં બે શબ્દો આપ્યા છે, મુહાદાયી અને મુહાજીવી. સાંભળ્યા છે ક્યાંય? હે, પેલા ગુરુ છે અને પેલો શિષ્ય છે, બંનેમાં આ ગુણો છે. મુહાદાયી, મુહાજીવી, આ બે શબ્દનો વિસ્તાર કરવા જાઓ તો અત્યારે 12 વાગી જાય, પણ આપણે 12 કોઈના વગાડવા નથી. બહુ વિચારવા જેવા, સમજવા જેવા આ બે શબ્દો છે.
કે ગુરુ પણ શ્રેષ્ઠ અને શિષ્ય પણ શ્રેષ્ઠ. કહે છે મેં તો આપી દીધું, તમારે જે કરવું હોય તે કરો. હું તો તમારી સાથે ભગવા ધારણ કરીને નીકળી જઈશ. કોની તૈયારી છે? શિવાજી મહારાજની. ત્યારે ગુરુ કહે છે મારો તને આદેશ છે, આજ્ઞા છે, તું આ રાજ્ય સંભાળ, પણ એમાં તારું કંઈ નથી. એ બતાવવા માટે તારે કેસરી ધ્વજ ફરકાવવાની છે. તમે જુઓ છો ને મુંબઈમાં કેવા ધ્વજ હોય છે, હે? શું કામ? આ વર્ષોની પરંપરા છે, સત્ય બનેલી હકીકત છે. કેસરી ધ્વજ એ ભગવા વસ્ત્રનું પ્રતીક છે. અને તું પણ આજથી સંન્યાસીની જેમ જ જીવજે. આને કહેવાય ગુરુ શિષ્યના સંબંધો. ગુરુ પૂર્ણિમા મનાવી લીધી, વોટ્સઅપથી મેસેજો કરશે હેપી ગુરુ પૂર્ણિમા. શું કરશો? અને અરસ મળે તો પણ કહે કે હેપી ગુરુ પૂર્ણિમા. સારી વાત છે, બીજા શબ્દો બોલવાને બદલે આ શબ્દો તો બોલાય છે. પણ ગુરુનો મહિમા કોઈ અપરંપાર છે. કેવો છે? ગુરુ જે કરે તે મા બાપ પણ ના કરી શકે. મા બાપ જન્મ દેતે હૈ ન कि जीवन. સાંભળજો, माँ बाप जन्म देते हैं न कि जीवन, गुरु जीवन देते हैं न कि जन्म. जन्म की मृत्यु होती है, जीवन की नहीं. શું કહે છે શાયર? કેટલા ભાવો આમાં ભરી દે છે. કહે છે કે મા બાપ જન્મ દઈને અટકી જાય છે, ગુરુ જીવન આપે છે. જીવવું કેવી રીતે એ માર્ગ કોણ બતાવે? ગુરુ બતાવે. અને જીવનનું તો મૃત્યુ ન થઈ શકે. મૃત્યુ કોનું થાય? જન્મનું. તો આપણે બધા પણ ક્યાંક ને ક્યાંક તો ગુરુને સ્થાન આપવું જ જોઈએ. આપણા કાઠિયાવાડી ભાષામાં કહેવાય કે જેમને ગુરુ ના હોય એ કેવા કહેવાય? મારે બોલવું નથી પણ બોલી દઉં. નુગરા કહેવાય. કેવા કહેવાય? નુગરા. જેને ગુરુ ના હોય તે નુગરા કહેવાય, અને નુગરાની મુક્તિ ના હોય, એવું આપણા કાઠિયાવાડીની પ્રથા છે. એટલે કોઈને કોઈ સમર્પિત થવાનું સ્થાન આપણા જીવનમાં અવશ્ય હોવું જોઈએ. અને એના કારણે શ્રીમદ રાજચંદ્રજી તો ત્યાં સુધી કહે છે કે કોઈ વ્યક્તિને મનમાં એમ થાય કે મારામાં અભિમાન બહુ છે. કોઈ પોતાનું જ નિરીક્ષણ કરતા હોય અને મારે મારું અભિમાન દૂર કરવું છે, મારામાં ક્રોધ બહુ છે, મારે શું કરવું છે? શાંત બની જવું છે. હું માયા કપટ બહુ કરું છું, મારે હવે સરળતાના માર્ગે જવું છે. તમને ખબર છે, ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ શાસ્ત્રની પરિભાષામાં એને શત્રુ કહેવાય છે. શું કહેવાય? ક્રોધાદી શત્રુ. તો આ બધા શત્રુઓ ક્યારે જાય? ક્યારે જાય? પોતે ઈચ્છે તો ન જાય.
પણ માનાદિક શત્રુ મહા નિજ છંદે નમરાય જાતા સદગુરુ શરણમાં અલ્પ પ્રયાસે જાય. ગુજરાતી કડી છે, બધાને સમજાઈ ગઈ છે, સમય થઈ ગયો છે. હા, માનાદિક શત્રુ મહા નિજ છંદે ન મરાય. આપણે એને મારવા છે શત્રુઓને, આપણી ઈચ્છા છે. નિજ એટલે પોતાની, છંદ એટલે ઈચ્છા. પોતાની જ ઈચ્છા છે કે મારે હવે ક્રોધ નથી કરવો, તો પણ એ જશે નહીં. કોનાથી જશે? કોનાથી જશે? એક અવાજે બોલો તો ખરા, સદગુરુથી જશે. કોનાથી જશે? ક્યાંક ને ક્યાંક સમર્પિત થવું જ જોઈએ, અને તો જ જીવનની આબાદી છે. નહીતર તો આપણે બરબાદ થઈ જઈએ તેમ છીએ. મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે, આવા મજાના સુંદર યોગ મળે છે, પર્વ તિથિઓ આવે છે, ચાતુર્માસ કલ્પ આવ્યું છે. શું કરવાનું? ક્યાંક ને ક્યાંક તમારું મન માને ત્યાં પણ શું થઈ જવાનું? સમર્પિત થવાનું. આ છે ગુરુ પૂર્ણિમા, અને આવી ગુરુ પૂર્ણિમા મનાવતા મનાવતા શિષ્ય સમર્પિત થઈને જીવનની આબાદીને પામે, બરબાદીને દૂર કરે, અને આત્મકલ્યાણ સાધી અને એ પોતાનું જીવન સફળ કરે. વિશેષ ભાવો.